barriers, all sorts of hardship that has come in her way, and been very, very successful people. She always used to remember people. Very recently, I just remember, just in October, my son's, it was a reception on 27th of October. But one of her son was abroad, who had come down with the family. The other son was working as a he is a CEO. They both will be working. Maybe they will not be available to come and just share with us our happiness. So she came with her sons, daughter-in-laws, and the grandchildren on 25th of October. So to my house, and to bless the couple. And I felt so happy, and I felt so relaxed that she was looking so healthy now, as compared to like earlier, how she was, her about her health. I was We were having the concerns. But it is really unfortunate. Like, it was a very, very sudden demise. I told her daughter-in-law Apurva, when she was admitted in the hospital, you could have told me, since you have been coming to the department very regularly for various things, as you are in College of Education, maybe in Ambedkar College for MA. And she said, no, we thought that maybe it is just a normal, this one, we didn't inform. But it is a great loss to the, not just, I don't say just it is only to the family. Maybe for, I could not take it when I heard that particular news for quite a long time. It was so unexpected. And not only I was disturbed, my whole family was disturbed, because we had a long association, and long for a almost for several years she used to visit us, and almost like a family friend. The whole family knew her, including my children and all that. So it was a sort of a lot of a disturbance about her demise. And she was a very, very good teacher. I have seen her when she was guiding the students, when she was interacting with the student. She used to be very, very soft spoken. She used to be guiding the students, counseling the students. Like, whenever I have seen it, I have witnessed it. And of course, with the colleagues, as a academician, like when she was in board of studies, when she was in BOE and all that, whatever the work that was assigned to her, she would do the work very meticulously, and she will see that that would reach us on time. And whatever is the and she used to see that, like everything, like maybe coming from such a long distance, whether it is Dharwad or from Belgaum, that she used to do. We used to feel, yeah, there is somebody who will see that, they will attend to our call and he will come. That is how she used to do. And not only that, as a friend and as a what we call it as a colleague, like whenever we have gone, when we have attended, whether it is a professional any event or maybe a personal event, she was a person who was highly courteous and very, very hospitable. And she used to take care of people since they arrived till their departure. So that was the concern, and that is the affection that she used to have. And whenever we used to have, as even Professor Ganihar knows, as a trio, many a times, like Shailaja and Ganihar and myself, we have shared personally and professionally a lot of things, including sometimes we used to get gifts to each other whenever we are going outside. So that is the type of affection and rapport that we had and we shared with each other. And it is really very, very unfortunate that she has left us. We can only pray for her, this one. And I also feel that her achievements and whatever the contribution she has made to the field of education will go a long way, and it will be remembered by all of. Thank you so much. Her experiences. No, ma'am. Please unmute yourself, ma'am. Unmute your mic.
Your mic is muted, ma'am. Please unmute it. Ganihar madam. We are trying it from our side also, ma'am, but it is not happening. Please log out again and log in. Ganihar madam ji. Yeah. Once you please log out and log in, ma'am. It will be saturated now. Rent button ante. ಆಯ್ತು Yes, ma'am. Yes. ದಾಂಗಿಯವರೇ, am I audible? Yes, ma'am. Please. Okay, but it's very soft. Can you hear me? Ma'am, Can you yes, hear ma'am. me? Well, Professor Dangi ಅವ್ರದ್ದು phone ಬಂತು, and I said, the usual absent-minded professor. I said, Professor Dangi, how will I travel all the way to Shimoga in this rain? Professor Dangi very promptly said, Madam, it is online. Then I went into the thing what we had sent on WhatsApp, and then I said, yes, I'll definitely join. And yesterday I was sitting for 3 hours jotting down our experiences with Dr. Shailaja. My husband was saying, no, Jahan, it's only 5 minutes you're going to get, or 6 minutes you're going to get. I said, how is it possible to share all the 15 years of association from 6th September? My husband remembers the date, 6th September 1996. She took an interview at Karnataka University under the chairperson of Dr. A.M. Pathan, sir. And we had in her selection Dr. Khaja P, Dr. P.S. Balasubramaniam, Dr. Venkataya, and Dr. Ramchandra Achar. He very much wanted Shailaja to be in the department because there were lots of people appointed in the department and in the College of Education. And for a very long time, only 4 of us were handling the department or managing the department. That was Dr. Ramchandra Achar, Dr. Shashikala Deshpande Madam, Dr. H.M. Kashinath, and yours truly. And when these people came, the first thing that I asked Dr. Achar was, I said, you have not introduced me to Dr. Shailaja. He said, yes. I said, is that lady who just walked? He said, no. She is with a white sari. I'll introduce you to her, he said. And next day, Dr. Shailaja was introduced to me. And the first thing Dr. Shailaja said was, I used to call her Shailaja, please. I'm not going to call her doctor and prefix all those things because we were like sisters, we were like friends, we were the best of the good human soul. Dr. Haseen Taja said, a good human soul, a good friend, a good colleague, and above all, a good human being. Hats off. I'm not going to talk so much about her academic career. A good teacher educator, a good researcher, par excellence. No second doubts about it. But I will like to share some of the personal things we shared with her, which I wanted her family to be online and listen to us and what we are sharing today. The first thing I signed for her was her introduction letter to Syndicate Bank. And we said, how are you? Where are you staying, Shailaja? She says, I'm traveling from Hubli. My brother is there in Hubli. Then very few days, we got her into Dharwad, where she was staying, and she was made comfortable. Her children had to be admitted in the school and all those things. Then our journey started. And we started meeting together, Madam SSD Shashikala Madam, Dr. Shailaja, and me for a coffee club. Earlier, we used to make our own coffee, but later we started asking our support staff to get the coffee for us, and all the sharing of the experiences, both professional and personal. Oh my God, I don't know from where to start. Our journey started, we started attending conferences because I was very apprehensive of going alone anywhere. And only after Shailaja came, I started moving out. My husband said, what is this? Your bag is always ready
to go out. I said, Dr. Shailaja is there, no, with me, I'll go. And we used to call us a little late Latif. Oh my God, the ticket bookings would be done by Shailaja and the railway tickets would be there. And the last minute, she'd be running, Shailaja, frantic calls, attend, but the train is leaving. I had to almost pull her in and she would be there. I said, and with her bottle, my God, I said, why the hell are you drinking that cold ice water? Shailaja, you drink warm water. Okay, madam. Okay, madam. She used to do all that. She was so particular to see that I was very fond of my sleep in the train. Her Amrutanjan, her Vicks. I said, Shailaja, please, my husband is allergic to all this. We don't have Amrutanjan Vicks bottles. I was given strict instructions during my marriage by his sister saying, no perfumes, nothing for Noor Jahan. My brother is very allergic. And Shailaja, no, madam, ಹಚ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದು ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಲಸೆ ಹಣ್ಣು I was because I'm from Karwar and lots of fruit. My husband said, no, what a kind of fruit you like. My husband never wanted me to eat guavas or halsan hannu. And Shailaja, wait, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಶುಗರ್ ನಡೀತದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಿನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವರ್ ಅಂಡ್ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ನನಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಕಾಟ್ಸ್ ನೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಾತು ಹೌ ಮಚ್ ಮೈ ಗಾಡ್. And the first conference we attended was at Trichy International Conference. Moorjana, Shipad, Shailaja and me. Great. And the best part of this, madam, phone ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ whether papers are accepted. ನಾನು ಪೆದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ಪಗ ಕುಮಾರ್ವೆಲ್ sir our papers accepted. He said, madam, yes, I know you. I said, where do you know me? Problem ಆಯ್ತು ನನಗೆ I don't remember. I said, howda? Refresher course, NN Plus coordinator. We were there. No, madam, for 4 weeks. Howda, sir? Yes. Next day, I went and told these two. Sir, he knows me. Howda? I'll brief it up. Rangyora, I know the limit is only 5 minutes. Then we reached, somehow we reached Trichy. And then there was a call from Senthil. You have to, madam, you have to welcome the gathering. I said, how do you expect me to welcome the gathering? I don't know your guests. I've just come as a stranger here. You want me to, you have called the galaxy of people there from international national fields. How would I know? I said, no. You will do a best job. They got all the newspapers for me, Shailaja and Shipad. Madam, this is Karpaga Kumarvel. Ale hogi pecchi book ಮಾಡ್ಕೊಂಡು who's Karpaga Kumar ಮಾಡಬೇಡ. This is Karpaga Kumar ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಜಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ because lots of people were there, so we had to welcome everybody with due respect and regards. So Shailaja and me did the homework. Senthil came with all the list. ಮುಗೀತು presentations ಮುಗೀತು ಆಮೇಲೆ temples. ಕುಮಾರವೇಲ್ ಸರ್ said, madam, ನಾಗೂರ್ ದರ್ಗಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ no Shailaja and Shipa took me. They made me climb a temple there. ಅದು ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. We came to railway station Dharwad. My husband, welcome to India. International conference ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು international conference in India. But our by in the end bantu, we traveled around the globe. There was no, second thought about it. Everywhere WCCI was introduced by Shripad to us. And he said, madam, 3 jana papers kalsona. Trip was Australia. And the best of the experience, the best of the things we had, all our presentations over, 3 of us, but we had a little problem. They said, why were you sleeping like that in the flight? You were not eating anything. You were not drinking anything. All three. We said we had 12 hours of waiting period in Singapore. And my nephew had come. They didn't allow, we didn't have a proper visa. We couldn't enter Singapore. So we had to speak to the one-way mirror. Adayitu. Nandu, I was Sintaji ಗೊತ್ತಿದೆ, my weakness was non-vegetarian food. Shailaja, ಅದೇನ್ ಚಿಕನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಟ್ರಿ ಬರೀಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ರಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಟಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್? I'm eating Shailaja's correct roti and chutney, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ.
Abba, 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 why the hell are you eating that? Eat your non-veg food. Be very happy. I have, okay, no problems. She used to carry so much of food in the baggage. And those days, very few Indians used to attend WCCI conferences. So the vegetarian food was a big problem for us. And after she left coming with us, lots of Indians joined, and there were good arrangements made for the vegetarian foods. But that was the experience. We had to go to Sydney. My husband had said, you have to visit Sydney. The conference was at Wollongong. We visited Sydney, and there was a Pakistani family. My sister-in-law had said, you are going to visit that Pakistani, you are going to stay with them. I had to make calls to them. I said, there are two pure vegetarians coming with me. You will have to remove everything from the fridge. All the non-veg stuff has to be outside, and these people will be eating your food. After 12 days, we will be eating vegetarian, good Indian food. So you have to keep. Poor things, they removed everything. They showed them the fridge, and they said, this is the food we have for you. After 12 days, we hugged and hugged the pulao and the chapatis and all that. With all that, we came to India. And again, my husband and her husband were there to welcome us and say, this is how we travel to Hungary, we travel to Budapest, we travel to Philippines, we travel to Sri Lanka. No thing. But Shailaja was a little upset because when we were at Philippines, she lost her brother. And when we were at Hungary, she lost her mother-in-law. So that put her a little off, and she said, Madam, the conferences, but they were almost in a deathbed. It was not a sudden death. She had seen them. They had said, you go and attend the conferences, and that's how it was. So everybody, either Dr. Hasintaj and me, they used to say we are sisters. And Shailaja and me, they said, are you twins? ಶೈಲಜಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಂದೇ ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ she used to be very fond of, she used to say this, we used to call her Rima Lagu. She used to be very happy. And Apurva, if you're listening, you please see that all the jewelry of your marriage she used to put. Madam, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಸೆ ಶೈಲಜಾ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮಂಗಲ್ಯ chain. I had to put all the jewelry and show it to Dr. Shailada, and then she would have. My 25th marriage anniversary, she was in Mysore, we were in Mysore, and she didn't know that it was my anniversary. There were lots of calls coming in, and I said, yes, that was my marriage. I'm audible, please? Yes. And she immediately took me to a PSR hotel, sari center. I didn't know what was this PSR. She said, Madam, this is the gift for you for 25th marriage anniversary. Oh my God, Shailaja, what is this? We used to always appreciate Hasintaj with the matching jewelry and all that. We also used to try to fix up our, we didn't have any patience. Like how Hasintaj used to develop. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಕಿವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು because my husband was a simple pearl and a mangalya, that is enough for you, and a silk saree and cotton sarees in the summer. That's why I never used to wear synthetic. My husband used to say, there's a bubu sarees. I don't want you to wear those bubu sarees. Okay. For my daughter, when we came from Malaysia, we bought TVs, television sets. That television set is always there in our house till today. She phoned up to her son, and the sons had all the patience to tell her, yes, this is the technology, this is how you have to select. We got her. My husband said, oh, don't worry about all that. Don't do all that nonsense now. You come home safe. We wanted to land in India first. Button. Ali, the bus was waiting. They're leaving Lakshmi, Shailaja, and me buying television sets. My son said, don't tell Papa. You come. We will wait. And we both dragging the television sets. We came to Dharwad. My husband said, what is this now? Both of them, my husband and my son, went. My son didn't go for his course. He sat down and he fixed up the television with this, so happy. This was all that Shailaja used to do. When we were at Singapore, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. Shailaja, what did you buy? I bought mobiles. ಏನು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ,
how are you going to survive, Shailaja? ಏನ್ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು zero. I said, how are you going to survive? ನೀವು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನು 3 days stay was there. I said, okay, care of us. We took care of her and we went to. Now, this is how Dr. Shailaja is to be. My God, there's so many things I have written down. My husband said, are you writing a thesis, Jahan? You send all this to her family and let them know all that you have jotted down so patiently till 12 o'clock yesterday. I had to put every point. She always had a joint account with her husband, and her husband used to manage all the finances for her. It was my husband who said, your money, you care, you bother. I'm not worried about your money. But her husband, she used to ask her husband every time, and she used to take money from him, and all that money her husband used to keep an account. She used to adore her nieces. I was very upset with Apurva. I said, how couldn't you save her? It was just a dysentery problem. She said, no, madam, we tried. I said, where was Dr. Asha? She used to adore her nieces so much. Where were they? I said, yes, we couldn't manage, madam. Her BP went low. We couldn't survive. Yes, that is a fact. Because we say in Islam, everything is possible with prayer except death. When death comes, we cannot avoid death. And we also, my doctor used to say, who's also no more now, you say, Noor Jahan, Noor he used to call me, Noor, 60, after 60, it's a grace period. You have to be prepared for death. And he also passed away because of blood cancer at a very young age, a good friend of my husband. I remember his words even today. Well, there are so many things I have to share. The best thing, the last thing I would share is my daughter. I had stayed with Dr. Shailaja at when we returned from Malaysia. My daughter came to meet me. Madam, ಏನ್ ಚಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಫೇರ್, ಏನು ಬಣ್ಣ, ಏನು ಹೈಟ್, ಏನು ಇದು, ನಂದು ಹೇಮಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಶೈಲಜಾ, ಹೌ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ 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 ನೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. I said, you belong to a different religion. Though we have Muslims, Christians, Hindus in our family. I said, Shailaja, I have to ask my husband. My daughter has to select. My daughters, we have to given her the free hand to select her husband of her own choice. She said, no, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಸಂದ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ಕೊಟ್ಟಬಿಡಿ ಹೇಮಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. I said, then I came and told my husband, you are without non-veg you will never survive. ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ? ಶೈಲಜಾ never allowed me to eat non-vegetarian. ಮೇಡಮ್, ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಶೈಲಜಾ ವಿತ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ. ಆಲ್ ದಟ್ MTR food, everything she used to keep ready for us. Oh, we have lost a great friend, a great soul. But what to do, as Dr. Hasinta just said, the legacy has to be going on. She was a good teacher, a good soul, a good human being. We pray Almighty that she gets the highest place in Jannah, the heaven, we say. And she let her soul rest in peace. And we pray for her husband. The leaving a partner is not an easy thing for him, but he has a very strong support from his sons, his daughter-in-laws, his family, other members, her grandchildren, and her sister-in-law, Shashi Vaivaga. I had to rush. I was with high fever. She said, no, Shashi Vaiva ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಫೀವರ್, ಆಶಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. I finished Shashi's Viva, and then she was awarded. She settled Shashi. She settled Apurva. All her sons, her brothers' sons, everybody she stayed. Even when Dr. Arvind, this is a thing, when Arvind was in Guladgudda, they had to take an interview. Her student Raju Gundale and my student Arvind were the competitors amongst all the others. And then Dr. Shaila said, madam, you have to select Raju. Your Arvind is very smart. He will get job anywhere. He's not so smart. You get him the job. Arvind was selected everywhere.
The management, I had to convince the management. I said, no, we are not giving you Arvind. No, Arvind is not meant for this college. He's meant for something else. So I had to appoint Raju Gundale, much against the management's will. And Raju also passed away. And it was very, we almost wept yesterday when I was doing my namaz. And I said, what to do? We have lost a great friend, the irreparable loss, the void, the impasse, the gap she has left in cannot be, filled in. But we have to only pray for her maghfirat. May God give her the highest place in heaven. And thank you for this opportunity. May God bless us all. Thank you. Thank you, madam. As you rightly mentioned that the vacuum which has been created by Professor Shailaja madam will be there for long time. I don't know how that vacuum will be filled in future. But still, the kind of moments you have cherished with Professor Shailaja madam is just glorious. It's a lesson for all the colleagues to have one such a great colleague in the entire lifetime or in the career. Thank you very much, ma'am, for sharing your wonderful experiences with Shailaja madam. And Professor Mustaq Ahmad from Hyderabad has joined the session. I request Professor Mustaq Ahmad to share his views and experiences with Shailaja madam. Over to you, Professor. Thank you, Dagisa. Good evening to everybody. It's a rare occasion that I come into contact with my colleagues from Karnataka. Professor Shailaja, like all of you, was a good friend of ours. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Please mute, Somebody's madam. mic is on. Mute your mic, please. Okay. So I rarely come to Karnataka for academic activities, but whenever I come, I have all my senior colleagues who are there, Professor Hasin Taj, Professor Ganihar, and Professor Patil, Professor Dange, Professor Yeriswamy, and all other colleagues of mine who are working in Karnataka are known to me. And similar was the case with Professor Shailaja. Professor Shailaja, I knew when she was working in Karnataka University, Dharwad, and thereafter she joined Belgaum. But unlike my predecessors, great speakers, I may not be able to narrate all the experiences because I had very few experiences and exposure. Whenever I met Professor Shailaja, she was very courteous, very humble, very understanding in her approach. And incidentally, she was this one adjudicator for my wife's thesis. The way she appreciated, the way she came back from Belgaum to Bijapur for taking Viva OC, and the way she conducted the evaluation process was memorable for us. And I remember her always, and it's my desire to go and meet all my elder colleagues who are from Karnataka. But generally, because of our preoccupations, we don't come to Karnataka, and that's how we are unable to meet each other. But I have fond memories of all of you, and especially Professor Shailaja, whom we are remembering at this juncture. She has done a good service for the field of education. She has encouraged many young scholars, and I remember her, and may God give her peace. May she rest in peace. May God give her highest position in heavenly abode. With these few words, I thank you, Professor Dange, for taking this initiation and arranging a meet where we can share our thoughts. I think most of the aspects which were hidden from me about Professor Shailaja, these are revealed by my elder colleagues, Professor Hasin Taj, Professor Ganiyar. They have such fond memories that with their eyes, I was trying to imagine
what kind of personality Professor Shailaja was. Thank you for this opportunity. I condole, I'm part of the team which is extending condolence for the departed soul. Thank you. Thank you, Professor. Thank you very much for sharing your valuable experiences and views. Now we have Mrs. Vandita Chatpalli, madam. Can you hear me, madam? ಮೇಡಮ್ ತಾವಿದ್ದೀರಾ ವಂದಿತಾ ಚಟ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೈಲಜಾ, ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, Hello? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅದೇ ಹಾ, yes, ಶೈಲಜಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಅವೇ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಮೊದಲನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶೈಲಜಾ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇನೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈ ಎಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಲೀಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಫರ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನೀವ್ ಮುಂದುವರಿರಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ. ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಊಹೆನೂ ಇನ್ನೂ ಅದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 1 hour ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದೆಯೋ 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಶುರು ಆಗಿರೋದು. RCO ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಇನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ದಿನ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಶೈಲಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬರೀ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೀವನದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಘಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾಗಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಾವೀಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಯ, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 0 ಇಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು. ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಡೀನ್ರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವರು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು. ಜನಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು BED ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಮಾರು 90 ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಅವರು ತೀರೋಗಿರೋ ದಿನ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ರೂ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರವರ ಅತಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯರು ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ನೂರ್ಜಾನ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಊಟ, ಅವ್ರ ಕಾಫಿ, ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವಂತ ಇದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹುಚ್ಚು. ನಮಗೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರು. ನಾನು 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇಮಕ ಆಗಿರುವಂತ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ತಾವೇನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, BOS ಅಂದ್ರೇನು, BOE ಅಂದ್ರೇನು, BOAE ಅಂದ್ರೇನು, ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಬರೇ ಬೆಳಗಾಂ ಕುಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆ ನೆನಪಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪೇಡ ಮತ್ತು ಕುಂದ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವ್ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಸೀನ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ವಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಹಳ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅನಂತನ್ ಸರ್ ಅವರು ಫೌಂಡರ್. ಏನಯ್ಯ ಹಸೀನ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದಾರ್ ಬಿಡಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಾಂ ತುಂಬಾ ದೂರ. ಇವತ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಹಸೀನ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೇನು ನಿಮ್ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇರೋ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 5 ವರ್ಷನೂ ಸತತ ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗದಗ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ವಂದಿತಾ ಚಟಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಆ ಯೋಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯೋಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೆಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವಂದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ 80 ಜನ 90 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಮತ್ತೆ ICSR ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 10 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 5 ಲಕ್ಷದ್ದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು 30 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 days ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 10 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಶೋಧರ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರೂನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗೋರು. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅವರ ತವ್ರ ಮನೆ ಅದು ಬೆಳಗಾಂ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡದಂತ ಸೇವೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೂರ್ಜಾನ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಹಣನ ಬಹುಶಃ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ ನಮ್ ಕಲೀಗ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 5,000 ಉಳ್ದಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತದ್ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸೀನ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ BSc ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಊರನ್ನೇ ಊರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರ ಸೊಸೆಯರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವ್ರ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿನನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಳಿತಂತ ಚೇರ್ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಸೋಮವಾರ ಮಾಡ್ದಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ. ಆ ಹಾರ ಇನ್ನೂ ಹಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಹಾರದ ನಂದ ದೀಪ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ, ನೂರ್ಜಾನ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ನಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ನಾನು KUD ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6-6:30 ಆಗೋದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರದೇಶ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನು. ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರು, ಡೀನ್ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ತಾರನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಟ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ KUD ನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಹಿಳಾ ಕೋಶದ ಇದ್ರಾಗಿದ್ರು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಂಥದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ BOE, CAS, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ, ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತರು, ಬಂದು ಹೋಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ನೂರ್ಜಾನ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಅವ್ರು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಅಭಿಯಂತರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ. ನಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ AAA ಕಮಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ರೋಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್. ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬ್ರೋಚರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 12 ಪೇಜಿನ ಬ್ರೋಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷನ್, ಮಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವ ತರ. ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 203, 204 ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the one word is indicating or motivating the so much of work by the professor ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋರ್ನ
ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ BED ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಮಾತೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ KUD ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 500, 1000, 2000 ಇಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಅವರು ಒಂಥರ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದೇನೋ ಬಂದವರಿಗೆ ಕಾಫಿ, ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟ, ವಸತಿ, ಲಾಡ್ಜು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ತಂದಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಂತಾಜ್ ಮೇಡಮ್, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ರು. ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮೇಡಮ್, ನೂರ್ಜಾನ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರ್, ವಂದಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ A to Z ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅವರೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ತಂದ್ರು. ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತದ್ದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಇವತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ 50% ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಡೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಡೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಅವ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಯೋಗ ಪಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಂಕಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಒಂದು ಯೋಗ ಪಟ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಕೊನೆ ದಿನ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ದಿನ ಬರೋ ತನಕನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಜನಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಮತ್ತೆ ಹಸಿಂತಾಜ್ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good evening, all the dignitaries who are attending this tribute function. Am I audible, sir? Sir, am I audible? Yes. ಹಾ ಸರ್, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಳೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು.
ಬಿಕಾಸ್ ವಂದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, ಗಣಿಹಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಸಹೃದಯರಿದ್ರು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂನು ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೆರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮದರ್ಲಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು. ಅವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ 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 ಗಾಢವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ವಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ 3 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ 3 ಜನರ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮದರ್ಲಿ ಕೇರಿಂಗ್, ಹೈಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ತರಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮದರ್ಲಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ದುಡ್ಡಿಗೂನು ಅವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬೆಳೆಸೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ನನ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೀ ತರಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಕಾಫಿ ತರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋರು. ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ತರಿಸ್ತೀರಿ, ಒಂದು ದಿನನಾದ್ರೂ ನಾವು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಟೀ ಕಾಫಿ, ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಶ್ರಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆನೆ ಅವರು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನ್ ನೀವು ಅವರ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವೈವಾ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೇ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆನೆ ತಮ್ಮ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೈಡ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾರೈಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾತೃ ಹೃದಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೈಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ. ನಮಗಾಗಿ ಈಗಂತೂ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಅವರ ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವರಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ.
ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಮೈಸಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗಿನ ದಿನಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದ್ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ತಾವಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೂಜಾರಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಮೈಕ್ ನ. ಡಾಂಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿತಾದಂಗೆನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. B.Ed M.Ed ನನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. M.Ed RIL ಮುಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ರೇವಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನು, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ 7/7/2012ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಶನಿವಾರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ನನಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಕರ್ಬಸನ್ ಗೌಡ್ರು, ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಅವಾಗ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಇವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರು ನೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಿದ್ದಿ, ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋರು. ನಾನ್ ಕೇಳಲಾರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನನಗೊಂಥರ ಕಣ್ಣ ನೀರ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನೇ ಅಂತಂದು
ಕೊನೆಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಬರದಂತಹ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಚಳಿ ವಾತಾವರಣ. ಅವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅವರೇನೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು, ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಗೋದು ನಮ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ BOS ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್, ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಒಡನಾಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಕಳ್ಸೋದು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಹೋದರಿ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಅನ್ನಂಗೆ, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ PhD ಕೊಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ PhD ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ನೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. PhD ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಡೆನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ನೀನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು PhD ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಧನ್ಯನೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಕೇಳಿದಾರಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನಾನ್ ಪೂಜಾರನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ PhD ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವನಾ ಜೀವಿ ಅವರು. ಹಾಗೆ PhD ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗ ಆದಂಗ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಪೂಜಾರ್ ಬರ್ರಿ, ಪೂಜಾರ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೂಜಾರ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲರ್ಕು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅಟೆಂಡ್ರು, ನಾವೇ ಕ್ಲರ್ಕು, ನಾವೇ ಸ್ಟಾಫು, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಮೊದ್ಲು ಹೊತ್ತಾಕೋಣ, ನಾಳೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ, ಆ ತರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು, ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸಿದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಲಿಸಿದಂಥವ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಪಾಠ ಬರೆಯೋದನ್ನ, ಓದೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 12-13ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಹೀಗೆ ನಾನು PhD ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತ 2017 ಮಾರ್ಚ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2016ರಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ PhD ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೂ ನೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 384 ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ರಗಳೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು PhD ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಇರೋದ್ರಾಗೇನೆ ನೀನ್ PhD ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ರಾತ್ರಿ 11, 12, 1 ಗಂಟೆ ತನೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು PhD ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಚಾ ಕಾಸ್ಕೊಂಬರೋರು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ PhD ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಊಟ ನೀನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಅಡಿಗೆ, ಊಟ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇನೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗೂ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗನು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಂದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೋ ತಲೆ ನೋಯ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ನನಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದು. 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ, ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ನ, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಐತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಟರಾಜ್ ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಸರ್ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವರು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವಂತ್ರಿ ಮನೆಗೇನೆ ಬರುವಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ ಸಂಜೆನೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಹನೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಮದರ್ಲಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವಿದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಧಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟ್. ತಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೈಕ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟು ಯು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್, ಅದಾಗ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಾ? ಸರ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ she used to treat me like her younger brother. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಂಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆವಾಗಲಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಅವರ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಥೀಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ, ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಬ್ರು, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಡೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುವೆ. ಆಗ ಸಾರ್ ನೀವು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈವನ್ ತಿಂಡಿ ಸಹಿತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆ ಮೇಡಮ್ಮು ನಾನು ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ. ಏನಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋರು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಯಾವುದು ಬೆಳಗಾಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರು.
ಆ ಬೆಳಗಾವಿಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರು ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನಾವ್. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಇವರು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಯೋರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸೋರು ನನಗೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಡಿ ಅವರು. ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ, ವಿಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೈಲಜಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತಂಗಿ ಭಾವನೆ. ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ವಿಧಿ ಆಟ. ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು. ನಾನಿವಾಗ ನನಗೆ 72, 73ನೇದು ರನ್ನಿಂಗು. ನಾನು ಏಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಸಾಯ ವಯಸ್ಸಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪೂಜಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ತರ ಮದರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೋಪನೇ ಬರಲ್ಲ. ಅವರೊಂಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲೇಡಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನುಷ್ಯರು. ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೀವಿಶ್ ನೇಚರು ಅಥವಾ ಈ ಬೆಲ್ಲಿಕೋಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಫೈಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋಂಥ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮಾನನಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯರ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಿಜನೇನ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ 9:15 ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಸಾವು ಇಡೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲಾಸ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೇಚರ್ ಆಕೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೊರಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು. ನಾನಂದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು. ಯಾರು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದೇ ಆಟಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಂಗಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವೋ ಹಾಗೇನೆ. ಆಕೆ ಏನೇ ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವೆ. ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು, ನಾನೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕೆ ಆ ಸಹಾಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲು ಹೋಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಆ ಲಾಸನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಲೆಟರ್
ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತವ್ರದೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು, MEd ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು. ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳೋರು, ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಮೇಡಮ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಆ ನಷ್ಟನ ಹೇಗೆ ಭರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ರೇಗೋದನ್ನು ರೇಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ತರನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. MEd ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಗನ್ನಾಥ ಢಾಂಗೆ ಅವರು ಪಾಪ ನನಗೆ 2-3 ಸಲ ಫೋನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆತನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಗೋಯ್ತದ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಪೂಜಾರ್, ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಗಳ ಅಂತ ವಿಷಯನೇ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆತ RI ಅಜ್ಮೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಡಾಂಗೆಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಪೂಜಾರ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ. ಆತ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮನುಷ್ಯ. ಇದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅವರ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಮೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂಥರ ಸವಿಯಾದ ಹೃದಯಗಳ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ತರದ ಹೃದಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Sir, thank you, Professor Jagannath Dange. Actually, Shailaja Madam and Ganihar Madam, both of them, they used to together come to Mysore for academic activities, particularly for the university. And both of them, they used to treat me like their younger brother. And the Shailaja Madam is actually, helped me a lot. Not only this, the academically, even in this, the personally. One good thing is, we both did PhD under the same guide, Professor Venkataya. He also recently passed away in the month of February. January, ನಾನು ವಿಜಯವಾಡ ಹತ್ರ ಒಂಗೋಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂಗೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಹೌದಾ ಸರ್, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟು ಮೀ ಆನ್ ಸಾಟರ್ಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ಥರ నేను ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನಮ್ಮ ಮಗಳದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದಿದ್ದೆ 18th ಸಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ several times I used to telephone to madam and particularly for this academic discussions. So I feel God is very cruel to take this the good people. Prahlad sir
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಮೈನರ್, ದಿಸ್ ಮೇಜರ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓನ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಫಾರ್ ಮೀ ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಸಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಣಿ VTU Belgaum. At that time madam was in Dharwad. So from Dharwad, so personally she sent somebody to get it done, some work in this the VTU. So that is, she used to go whatever I used to ask immediately. She used to help me a lot. And I came to some marriage function in Dharwad. At that time I went to Ganihar madam house also. Then I said, anyway you have come here, and she said you can come to Belgaum. And we went to Solapur also. And she last August my younger daughter marriage performed. She said I want to attend the marriage. I told madam this is a little our COVID time, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್. ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. We all pray that so God is there, and so she is alive with us academically, and all of us we are here, around nearly 40 members are there, and we can think about doing something in memory of this the late Professor Shailaja madam. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ PhD ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಪರ್ಸನಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ NCT ರಾಣಿಕಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ approached NCT several times, and so that whatever the hurdle that was there, so ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಥರ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಆಲ್ಮೈಟಿ again and again to rest her soul in peace, and also we also pray ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ because it is really a difficult situation to adjust. ಸೊ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್. Okay, thank you for giving me this opportunity. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲಿಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಕರಿಬಸನಗೌಡರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಮೊದಲು ಕರಿಬಸನಗೌಡರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ MEd ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೌದು, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೌದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಗಣಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸುದೈವ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಕರ್ಪಾಗ ಕುಮಾರವೇಲು ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಮಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ನಾನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ
ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗ, ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾರ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಮ್ಎಡ್ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಈ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ದೋ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾರೋ ತಗೋತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗದು ನೆನಪಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಭಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹುಂಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಬಹುಶಃ ಅವರಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದನೂ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹತ್ಸುವಂತದಿತ್ತು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ರು. ನಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಪೂರ್ವ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರು, ಕನ್ಯಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೈತಿಕತೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮುಡಿದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕೇತರರು, ಬೋಧಕತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವರ ಕಾಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BOS ಆಗಿರ್ಬೋದು, BOA ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಫೌಂಡರ್ ಡೀನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹೋದ್ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ವಿದ್ಯೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಲಾರದಂತ ನಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅವರು ಸೊಸೆಯಂದ್ರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಮನಿ ಮದುವೆ ತರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ. ಸೊ ಆ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ RI ಇಂದ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ತಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾರಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 70 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನುವಂತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟಾಂಗೆ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಹಿತ ಸಭಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಹೌದ್ರಿ, ಹೌದು. ಬಹಳ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೌದು. ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದು ನೀವು ಆಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ. She is my sister. Hello. Please continue, madam. Ma'am, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಟು ಮೀ. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಾಗಿದ್ಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸು ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂದೊಂದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಂಥ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ನನಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಆತ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವಳ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಳ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟು ಶೈಲಜಾ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬಹಳ. ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪೂರ್ವ ಅವರು. ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪೂರ್ವ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನೂರ್ಜಾನ್ ಮೇಡಮು, ಹಸೀನ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮು, ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ ಸರ್, ಪೂಜಾರ್ ಸರ್, ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅವರು ನಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಂಗೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಈ ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ, ಎಲ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು 10-15% ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಗಡೆ ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಪೂರ್ವ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿನಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಓದಿನ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹತ್ತಿದ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ. ನನ್ನನ್ನಂತೂ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊಸೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ ನೀವ್ ಅತ್ತೆ ತರ ಇದ್ದೀರಾ, ಅತ್ತೆ ತರ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂನು ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರುತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನ, ಹೇಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ನಾವು ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಹೇಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ನಾನು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಹಿತಾಂಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯವ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ್ಲೂ ನಮಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಸಿನ್-ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗನಿಯಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಡಾಂಗೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ
ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಆಶಾ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಆತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯೋದು ಕಾಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿನ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಗಾಸಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಹಿತ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸರ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧವಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಧವಿ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅಂತ ಕಾರವಾರದಿಂದ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾರವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು PhD ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂದು. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಹೋದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಕೇಳೋರು, ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ ಮಾಧವಿ, ನೀವು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಚಾ ಕುಡಿದಿಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಮತ್ ನಂಗೆ ಹೇಳೋರು, ಚಾ ತಂದ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಾ ತರ್ಲಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಾನು 2017 ಮೇಡಮ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋರು. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಿದ್ರು, ನೋಡು ನಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಿಂದು PhD ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗ್ ಹೋದಾಗ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಹೇಳಿದ್, ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಹಿಂಗ್ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವೈ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಸರ್ಗೆ. ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಕೊಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬೇಡಿ, ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿ
ಮತ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ. ನಿಜ ನಂಥ ಮೇಡಮ್ ಸಿಗುದು ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾನು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma. Thank you very much. And I would like to thank all the sweethearts who have gathered here. Really a wonderful personality we have witnessed today. All these years, what we could not see in a totality of an individual, we could see it today. She was a very good mother. She was a great teacher, a great colleague, and a wonderful friend, and even a great mother as well as a mother-in-law. So such a kind of a personality rarely we see in the society. So that's what we expect that teachers must be. They must be the role model in the entire society so that we can uplift our personality as well as the profession. Thank you very much, all the dignified teachers and senior colleagues who have joined their hands and shared your wonderful experiences. Thank you very much on behalf of Janahita Sabha as well as the teacher fraternity. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, all of you. God bless family of Dr. Shailaja. Thank you. Bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Tange sir. Thank you, Tange. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.